Hello, everyone. This is a new podcast by MOER, which stands for Making Our Economy Right. MOER is a tiny organization founded in 1991 in Bangladesh after the fall of the Soviet Communist Empire. Communism, however, still exists in various forms, and this is why MOER continues to promote the liberalization of the economy, also known as the free market enterprise. Economies, unlike politics, do not thrive under bureaucratic restrictions or political boundaries. The economy is one. It is interconnected and we are all interdependent. Economies cannot survive in isolation unless in a totalitarian aura. To meet our unending demands and for our growth and prosperity, we need maximum economic freedom for the people of Bangladesh and the world. Thank you and hope you will find or at least listen to our podcast at your convenience. Hoping you like this one too. Bye now. We have our new guest, Dr. Sajjad Zohir. He has his own research group called Economic Research Group since 2004. And Sajjad, you have also worked in BIDS for some time. And I first got to know you from our good old friend Zillur Razi, who was a trade consultant at the EU. And he used to speak very highly of you. And Amla Jani, as an economist, you're very bright. And as a student, you stood first in HSC or what? In the board? আমি মাস্টার্সের ফার্স্ট আর এসএসসিতে স্ট্যান্ড করেছিলাম, বাট নট ফার্স্ট। Okay, masters you got a first class First. from Dhaka University. Wow. And which part of economics you are in? I mean, ওই সময়টাতে তো ইকোনমিক্স ওয়াজ ওয়ান ইকোনমিক্স। oh, ওই সময় কোনো থিওরিটিক্যাল ইকোনমিক্স কিছুদিনের জন্য পরে খুলেছিল, অ্যান্ড there wasn't any specialization. econometrics, এসব development economics. পার্ট অফ দ্য মেইন The whole thing. সাবজেক্টের ভিতরে ছিল। Okay. ট্রেড হোক, লেবার হোক, সবকিছু কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স এগুলো সব একটাতে ছিল। Right. There wasn't any specialized department on economic. এখন যেমন হেলথ ইকোনমিক্স একটা Right. আলাদা এরিয়াতে আছে, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ নাম দিয়ে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট। Development studies অনেক কিছু আছে, তাই না? It's very ডেভেলপমেন্টের অনেক উইমেনের সাইডে আছে, জেন্ডার স্টাডিজ এর নামে আছে। আমার মনে হয় বেশ কিছু জিনিস ডিপার্টমেন্টে খুলে গেছে যেগুলা অনেক বেশি specialization. Right. It has accommodated many more people in the system. yes. So আমাদের সময় এটা একটা ইকোনমিক্স ছিল। But this economic research group, কারা আছেন with you? ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপটা একটু অন্যভাবে গড়ে উঠেছিল। এটা অ্যাকচুয়ালি ইজ নট লাইক সাম আদার অর্গানাইজেশনস। এটা আমরা কনসাল্টিং মার্কেটে বিআইডিএস যেমন পাবলিক স্পেসে উইথ পার্লামেন্টারি চার্টার গঠন করা হয়েছিল বিআইডিএস, Right. আর which originated from PIDE, Pakistan Institute of Development Economics, Okay. Pakistan আমলের, and said to be one of the ওই আদমজি বিল্ডিং এ অফিস ছিল। it's one of the two essays যেটা পশ্চিম থেকে পূর্বে ট্রান্সফার হয়েছিল, আচ্ছা। বিফোর স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে। তো ওইটা পরবর্তীতে বিআইডিএস নাম নেয়, অ্যাকোমোডেটিং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ। এবং Professor Rahman Soban was the first head. না, ওটা ছিল প্রফেসর নুরুল ইসলামের। নুরুল ইসলাম ছিলেন পাইডের হেড। ও আচ্ছা। উনি এটা আনলেন এখানে। I উনি see. প্রথমে ছিলেন, দেন হি জয়েন দ্য প্ল্যানিং কমিশন। সো দেয়ার ওয়াজ এ prolonged period যখন all those acting chairmen continued until about early 80s. Okay. এবং তারপরে এসে রেহমান সোহান সাহেব ওয়াজ নট অরিজিনালি এ পার্ট অফ পিআইডিএস, কিন্তু উনি ওই পোস্ট 75 এর তো ওই পর্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনে ছিলেন। Yeah. তারপরে পিপল স্টার্টেড টু রিটার্ন। সো আমার জানা মতে সামটাইম অ্যারাউন্ড 79-80 He came back. উনি ফিরে আসলেন। আমার প্রেসাইজ জানা নাই, কিন্তু আমি যখন বিআইডিএস এ জয়েন করলাম তখন দেখলাম, আমার তো 79 আমি মাস্টার্স শেষ করলাম, আমাদের তো ডিলেড সেশন যাওয়াটা এগুলো ছিল। তখন দেখলাম উনি বিআইডিএস এলেন মনে হয় 80-র দিকে,
and he continued এবং For a long time. 83 হ্যাঁ উনি তো 83 দিকে মনে হয় চেয়ারম্যান হলেন আচ্ছা। এবং so until about 89 till মাহবুব হোসেন সাহেব নেয়ার আগ পর্যন্ত he was the chairperson. I see. ওখানে আমাদের ব্যাচমেট ছিল মাহবুব মতিন। হ্যাঁ মাহবুব মতিন ছিলেন আনটাদের উপরে কাজ করতেন। আচ্ছা। Then he went and joined IMF or World Bank, something like that. কলম্বিয়া থেকে পাশ করেছিলেন তো উনি। মাহবুব মতিন ভাই আমার পরিচিত, He was দেখেছি, our first boy তাই না? ইউনিভার্সিটিতে। না উনি পরবর্তীতে আই থিঙ্ক ব্যাংকে জয়েন করেছিলেন, Some bank, private bank or something. না মানে World Bank. ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আচ্ছা, হ্যাঁ ওরকম শুনছিলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর IMF হি জয়েন্ট। তোমাদের দিস ইউ সেড ডক্টর ওয়াহিদুল মাহমুদ ইজ উইথ ইউ অলসো। ও ইকোনমিক He's the রিসার্চ chair. গ্রুপটা, হ্যাঁ ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপটা অনেকটা এরকম যে ওভার দ্য 90s কিন্তু আপনি দেখবেন এই পার্টিকুলার মার্কেটে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বিআইডিএস এর 70s এর দিক থেকে রিসার্চের পার্টটা গ্র্যাজুয়ালি মুভড ইনটু এম্পিরিক্যাল রিসার্চ, এবং সেই এম্পিরিক্যাল রিসার্চের থেকে আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হলো যে এই বিশেষ করে 80s এর দিকে এসে কনসালটেন্সি নামটা, যেটা আগে ইঞ্জিনিয়ারসদের ডোমেইনে ছিল, সেটা ইকোনমিস্টরা আস্তে আস্তে কনসালটেন্ট হতে শুরু করলো। সো World Bank used to give a lot of ওয়ার্ল্ড ব্যাংক funding for this. অন্যান্য অনেক এজেন্সি বিভিন্ন কাজগুলো করাতে শুরু করলো। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক শুরুর দিকে অনেক অ্যাগ্রেসিভলি ছিল এবং পরেও, এবং এটা 90s এর দিকে আমরা কেউ কেউ মনে করতে শুরু করলাম ইট ডিজেনারেটেড ইনটু আ সিচুয়েশন যেখানে দ্য কোয়ালিটি অফ রিসার্চ অ্যান্ড দ্য কোয়ালিটি অফ রিসার্চার্স Yeah. দুটাই ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি ওয়াজ অ্যান ইস্যু। I could sell the same product in 3 different sponsors. Sponsors were fools. It is more of a কি বলবে, a formal kind of an exercise to do something. You need consultants, you need It consultancy, you became need a part and প্যাকেজটা হয়ে গেছিল, বিশেষ করে লোন প্রোগ্রামের সাথে টাইড ইন হয়ে যায়। সো বিফোর ইউ মুভ ইনটু আ লোন প্যাকেজিং আপনি একটা সেক্টর স্টাডি করার দরকার, right. এবং সেটাকে আবার পরবর্তীতে এভালুয়েশন করার দরকার টু এন্ডোর্স সামথিং and then try to justify that এই প্রোগ্রামটা ওয়াজ গুড টু ইয়োর ডেভেলপড কান্ট্রিজ গুলা যারা টাকা পয়সা গুলা কালেক্ট, সো কল ট্যাক্স পেয়ার নাম দিয়ে আমরা যাদেরকে বলি, কে কোথায় কি এক্সিস্ট করছে, বাট টু জাস্টিফাই হোয়াট এভার ইউর ডুইং, সেই জিনিসটার একটা ট্রেডিশন গড়ে উঠতে শুরু করে। Okay. আমার মনে হয় না ট্রেডিশনটা এখনো ভেঙেছে, বাট অনেকে উই ফিল দ্যাট দুইটা জিনিস ঘটছিল, স্পেশালি আমার দিক থেকে আমি তো বিআইডিএস এ ছিলাম, বাট আমার ইআরজির অন্য কলিগসরা কিন্তু অন্যান্য জায়গাতে, লাইক ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে ছিলেন, আমাদের সাথে এসআর ওসমানী বলে আছেন, আপনাদের কন্টেম্পোরারি সিদ্দিক রহমান ওসমানী, আচ্ছা, উনি মনে হয় আপনার জুনিয়র হতে পারেন নাকি একই সমসাময়িক, উনি অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তারপর এনামুল হক বলে আছি স্পেস ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। আমরা প্রথম দিকে উই হ্যাড এ সিনিয়র বাঞ্চ, right. সেলিম রশিদ বলে ছিলেন, মাইনুল হোসেন ছিলেন, পরে আমরা ওই অ্যাডেড ফিউ জুনিয়র্স যারা ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুজন আছেন, হেলাল বলে একজন অতন রাব্বানি, ফাহাদ খলিল বলে একজন, ও ওয়াশিংটন সিয়াটলের প্রফেসর, ওখানে মোটামুটি established economics. So we don't hear much about your group, economic research group, like CPD. ও আমরা তো অ্যাডভোকেসিতে জিরো। Okay, I mean কি by না আমরা you don't want to do we don't want to advocacy. do that. কারণ সে একটা জায়গাতে যে অ্যাডভোকেসিতে মুভ করা হচ্ছে, স্পন্সরের হয়ে অ্যাডভোকেসি মানে হচ্ছে ইউ Selling their idea, ideas, their interest. এরকম অনেক জায়গায় পুশ করে, ইউ বিকাম অ্যান ইভেন্ট ম্যানেজার, কোনো জায়গায় তাদের যে জিনিসগুলো সেটাকে পুশ করতে হয়। আমাদের এটা হচ্ছে উই আর সেলিং আওয়ার সার্ভিসেস, মানে তিনটা দিক থেকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করেছি। From CPD. না, সিপিডিটা তো হলো লেট 90s এর দিকে, মানে ইট স্টার্টেড অফ মিড 90s। জামাল সোহান সাহেব যখন বিআইডিএস এ তখনও ফেলো হিসেবে ছিলেন, Right.
এবং দেবপ্রিয়, এটা কি ওনারাই রহমান সোহান উনিই করছেন? হ্যাঁ He did it. ওনার না, ইনিশিয়েটিভে। okay. See, you had the BI coming from the Farooq Sawan side থেকে একটা হলো BIE ওই যে BEI, এন্টারপ্রাইজ, Enterprise এটা কি মাচ লেটার, এটা এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, পাশাপাশি। ওটা তো সালমান রহমানের বোধ হয়। হ্যাঁ, না, ওটা সালমান রহমানের ফান্ডেড, ফারুক সোবান। He's the guy, but they are basically inactive or something like that. আমি জানি না, ইটস স্টিল দেয়ার, He's still there, yeah. স্টিল দেয়ার। এবং কিছু কিছু আমার জানা মতে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফরেন সার্ভিসেসের লোকজন কেউ কেউ হয়তো কন্টিনিউ টু প্রোভাইড সার্ভিসেস। There. সো দ্যাটস ওয়ান এরিয়া যেখানে কিছুটা আপনি দেখতে পাবেন। আর অন্য দিক থেকে যেটা রেহমান সোহান সাহেবের পিছনে ব্যাকআপটা, ইউ হ্যাড সাইদুজ্জামান সাহেব, ইউ হ্যাড Right. And all the big and very কি বলবো, মোটামুটি বিজনেস সাইডের একটা গ্রুপ, business and administration, these like Sajjad Shah, they were in the cabinet minister of finance, and So so it's a very good team. I mean, solid team. টিম, যাদেরকে মানুষ ভালো মানুষ বলে Yes, মোটামুটি সমাজে একটা yes. পরিচিতি ছিল। But then they also got involved little bit in politics, isn't it? But Dr. Yunus তো ছিলেন না সিপিডির সাথে, আছেন না আমার বোধহয়। জানা মতে ইউনুস সাহেব তো পিকেএসএফ পর্যন্ত, গ্রামীণ ব্যাংক, অ্যান্ড দেন ওনার কন্ট্রিবিউশন ওয়াজ মোর টুয়ার্ডস হ্যাভিং এ 90s দিকে, ইন দ্য 1980s, Yeah. আপনার যখন গ্রামীণ ব্যাংকটা হলো, গ্রামীণ ব্যাংক এসে তখন এনজিওর যে অ্যাক্টিভিটি স্পেসটা আস্তে আস্তে তারা একটু ডিফিকাল্ট স্পেসে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে যে লোকজন ওয়ার লুকিং টু ইউনো, কেবলমাত্র ডোজ নিয়ে কেবলমাত্র সমিতি করে তারা নট হ্যাপি, দে ওয়ান্টেড টু মুভ আহেড উইথ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, কিন্তু তার জন্য ফান্ডিং দেওয়ার মতো অবস্থাতে ছিল না। And micro loans. মাইক্রো লেভেলে ফান্ডিংটা দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এবং সেখানে যে মোস্ট অফ দ্য এজেন্সিস Yeah. যাদের প্রোগ্রামটাই ডিফাইন ছিল অন্যভাবে, ইনক্লুডিং ব্র্যাক, তাদের এটা দে আর ফেসিং ডিফিকাল্টিজ ইন রিটেনিং দোজ গ্রুপস, গ্রুপ মেম্বারশিপ। তারা তখন কি হলো, যখন আপনি গ্রামীণ ব্যাংক চলে আসলো, উই আর প্রোভাইডিং ফান্ডস সাপোর্ট এবং কোনো কোনো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে শুরু করার, সেইটা যখনই আসলো তখন অন্যান্য এনজিওগুলো একটা বড়, আমার মনে আছে লেট 80s আমি যখন দেশে ফিরে আসলাম, একটা বড় স্টাডিতে বিআইডিএস থেকে আমরা জানালাম, ইপ্যাপ বলে, ইভ্যালুয়েশন অফ পভার্টি এলিভেশন প্রোগ্রাম। সেখানে যে Over tariffication. পভার্টি এলিভেশন, Poverty, okay. সো ওখানে যে আপনার হচ্ছে কনসিয়েন্টাইজেশনের নামে একটা জিনিস চলছে, আর আরেকটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রমোট করার জন্য মাইক্রো ফাইন্যান্সের ব্যাপারে। সো এটার ভিতরে তাদেরকে রিজলভ করতে হচ্ছিল কি করব। ইভেনচুয়ালি এভরিবডি ওয়েন্ট ফর দ্য মাইক্রো ফাইন্যান্স, Okay. এবং ওই সময় দ্য ডিম্যান্ড ফর ফান্ড অ্যান্ড ফান্ড সুপারভিশন বড় আকারে তখন ইমার্জ করে, উইচ দ্য ব্যাংকিং সিস্টেম কুডন্ট হ্যান্ডেল। They are not geared for the rural market. at all. But the branches তো ছিল না। হ্যাঁ, তখন ওটা একেবারেই ছিল না। এবং যে কারণে আপনি দেখলেন যে ইসের দিক থেকে তখন 90-তে এসে, তার আগে দিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়াজ পুশিং, ইনিশিয়ালি যেটা মনে হয়েছিল যে দে আর ট্রাইং টু ডিসলজ দ্য গ্রামীণ ব্যাংকের এমএফআই, দ্য লোকাল ইনিশিয়েটিভটাকে। সো দে হ্যাড ইন দেয়ার মাইন্ড ইজ একটা কাউন্টার টু গ্রামীণ ব্যাংক কি হতে পারে। Yeah. সেই জায়গাতে এসে ইন্টারেস্টিংলি দ্য গ্রামীণ ব্যাংক পিপল অ্যান্ড দ্য আদার লট যারা সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিল, ইনক্লুডিং দ্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তখন যারা ছিলেন, ফার্স্ট এমডি হলেন, চট করে মনে আসছে না, বাট উনি ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন, এরা সবাই মিলিত হবে পিকেএসএফ অ্যাজ এ হোলসেলিং এজেন্ট, মানে এই ক্রেডিট মার্কেটে নট অ্যাজ দ্য রিটেলার, Yeah. অ্যাজ দ্য হোলসেলার, এটাকে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ফান্ড দিল কে, গভর্নমেন্ট দিল না ওয়ার্ল্ড ব্যাংক? এভরিথিং বাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো আর ডাইরেক্টলিও দেওয়ার বিষয় না, সরকারের তখন সমর্থন চলে আসছে, সরকার সমর্থন না পেলে তো এটা হয় না। ইভেন মানে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি দ্য মোডালিটিটা
আমরা যেভাবে হঠাৎ করে ভাবতে শুরু করি ও দিয়ে দিল, এটা তো হয় না। এটা সেটা বাজেটারি সাপোর্টের নামে আসছে নাকি Right. প্রজেক্ট বেস ডাইরেক্টলি দেওয়া হচ্ছে, এগুলোর ভিতরে ডিফারেন্স গুলো আসছে। রাইট। তো এই যে বলো। তো ওখানে যেটা হলো যে পিকেএসএফটা তখন ওয়াজ তোমার ফার্স্ট পিকেএসএফটা কি বললে? পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন। ওকে, এটা ডক্টর ওয়াহিদ ছিলেন তো এর, হি ওয়াজ ইন ওয়াহিদুর বোর্ড। মাহমুদ সাহেব ছিলেন একসময় চেয়ারপারসন। ইয়েস, হি ওয়াজ দেয়ার ফর কোয়াইট সাম টাইম, না? তার আগেও দেয়ার এ গুড গ্রুপ গভর্নিং বডিতে, সেখানে ইউনুস সাহেব গভর্নিং বডিতে ছিলেন, ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ ছিল, মাহমুদা আপনার সোসিওলজির মনে হয় প্রফেসর ডক্টর মাহমুদা যিনি মিনিস্টার হলেন পরে, কেয়ারটেকারের ছিলেন, কেয়ারটেকার মিনিস্টার ছিল। কেয়ারটেকারের ছিলেন। তারপর মোটামুটি সাইদুজ্জামান সাহেবও মনে হয় এর সাথে ছিল। সো ওই গ্রুপটা পিকেএসএফ কে তখন বাইরের থেকে টাকাটা পিকেএসএফ এ আসতো, আচ্ছা, পিকেএসএফ সেটা ডিসবার্স করার জন্য। এটা কি এরশাদ সাহেবের আমলে? এটা শুরু হলো এরশাদের শেষ বছরটা, ওকে। শেষ বছরটাতে শুরু হলো। কারণ হচ্ছে এরশাদ 90 ডিসেম্বর যদি ধরি, এবং আমার জানা মতে 90তেই পিকেএসএফ প্রথম যাত্রা, বাট মেইন অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলছে থ্রু আউট দ্য 90s। ওকে। আচ্ছা, তুমি তোমার ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ, সো হোয়াট ডু ইউ নো, তো আমরা কি করলাম, ওয়ার ইজ ইওর নিশ? আচ্ছা, না আমাদের যাত্রাতে 3টা পয়েন্ট ছিল। একটা হচ্ছে যে যেটা দেখলাম যে 90s এর দিকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়াজ পুশিং ফর কনসালটেন্সি, ধরেন বিআইডিএস এর লোক রিসার্চারদেরকে দে উড প্রেফার টু টেক ইউ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট। সো এজেন্সিকে আন্ডারমাইন করাটা কিন্তু তখন থেকে শুরু হয় একটা। 2 নম্বর হচ্ছে দ্য কনসালটেন্ট কাম রিসার্চার, তারা দে আর হ্যাপি টু ডেলিভার এ জব রিমেনিং আননোটিসড বাই দ্য এনবিআর সিস্টেম অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনবিআর মানে রেভিনিউ, হচ্ছে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, ইয়া। অ্যান্ড তারা দে আর অলসো হ্যাপি অফ নট টু ইভেন ক্লেম অথরশিপ। Oh, এখন এগুলো আমরা but these consultants were foreign or national? ন্যাশনাল লেভেলে, National level. But at one time ছিল না যে public perception যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টাকা দেয় and then they appoint these consultants and these consultants come from foreign countries and আমাদের দেয় না কেন? So that changed. I think now they have. এটা দুইটারই চলছে, এখনো চলছে, আগেও চলছিল। বাট এগেইন আমি যেরকম বাইরে যেয়ে কাজ করেছি এখন, ওইটা তখন ওই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি এখন নেপালে করেছি, ক্যাম্বোডিয়া করেছি, পাকিস্তানে করেছি, অনেক জায়গাতে করেছি আমি। I mean, this is done by the World Bank, UN, or? হ্যাঁ, ইউএন সিস্টেম করছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও করছে, আপনি আইএফসিও নিয়ে করবে, যার যেখানে যে জায়গাতে যেটা দরকার সেটা চলছে। সো ওয়ান্স ইউ আর এবল টু রিভিল যে আপনার এই জিনিস আছে, দ্য সিস্টেম উইল পিক কাকে কোথায় কিভাবে ব্যবহার করতে চায়। অ্যান্ড ওভার দ্য ইয়ার্স আমার জানা মতে অনেক বেশি অর্গানাইজড হয়েছে ওরা ইন টার্মস অফ সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, লোকেটিং, একটা রোস্টার ম্যানেজ করা, যেমন অনেক জায়গায় হয়তো আউটসোর্স করে দেয়। Right. কিন্তু ইআরজিতে ব্যাক করি, ইআরজিটা আমাদের প্রথম একটা ছিল, আমার এবং ওয়াহিদ ভাই জার্নিতে ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের 2 বছরের একটা ওভারল্যাপ ছিল। হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট, আই ওয়াজ দ্য জেনারেল সেক্রেটারি। দিস ইজ বিফোর দ্য লং টার্ম রাজত্ব by some groups got established in economic association. Which group was that? I know there was a lot of politics there. হ্যাঁ, এখানে since 2001 বলবো, রাফলি এন্ড অফ 2000 আমি ছেড়ে দিলাম, তখন জেনারেল সেক্রেটারি আমার 2 বছরের টার্ম ছিল। এরপরের থেকে ওনারা এখনো পর্যন্ত করে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে, অ্যান্ড কনসিস্টেন্টলি হয়তো 2-1 ডমিনেট করে। কিন্তু ওইটার we realize that economic association is not in a position to deliver professional এই গ্রুপটার যে জিনিসটা দেয়ার পলিসি লেভেলে। I see. তার একটা বড় কারণ হচ্ছে মেম্বারশিপ। এনি মেম্বারশিপ বেসড অর্গানাইজেশনের কতগুলো ক্যারেক্টার চেঞ্জ হতে থাকে, তার প্রফেশনাল বডি থাকে না। এর বাইরে যেটা বলছিলাম যে
most research organization, project-based organizations গুলোর ভিতরে there are certain আমি বলবো ethical issues, fund management issues, Right. double accounting practice, and এই জিনিসগুলো ইনার্টলি ইট বলবো যে ওখানকার প্রফেশনালিজমটাকে আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করে, যেটা আমরা দেখে আসছি ওভার দ্য ইয়ার্স। এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড, তার মানে কি দেয়ার ইজ অ্যান অর্গানাইজেশনাল অ্যাকাউন্টিং, এই সব কিছু মেশানোর ভিতরে, যে কারণে রেহমান সোবানও কিন্তু তার প্রিডিসেসার্স থেকে টেক ওভার করার সময় অনেকগুলো ঘটনা বিআইডিএস এ ঘটেছিল, যেগুলা পরে আর সামনে সেভাবে আসেনি। আরো পরের দিকে বিআইডিএস এ হাউ পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশনস, কিভাবে হঠাৎ করে একটা চেয়ারপারসন লোক এনে বাইরে থেকে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করে, সেগুলোও ঘটেছে। তো ওইগুলা চলছিল, কিন্তু ইন্টারনাল ইরোশনটা এমন একটা লেভেলে চলে আসছে যেখানে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে there are certain organizational factors as well as মার্কেটে মেজর যারা স্পন্সর তাদের রোল ক্রমান্বয়ে এই প্রফেশনটাকে একটা ডেলিভারি I mean ethical sense তুমি বলতেছো। ethical plus professional দুটা mixed up হয়ে গেছে। So professionally what you are doing is you are delivering something what your sponsor wants to do. Right. You are not thinking through a contract. But a contract this is true for even in the Western countries. I mean, whether it's a drug industry or food industry or environment. Generally the follies of marketer. They are all doing the same thing. এটা হচ্ছে মার্কেটের বৈশিষ্ট্য ওখানে, মানে ওই জিনিসটাই। কিন্তু মার্কেটটা একটা প্লেয়ার যদি রেজিস্ট না করতে শুরু করে তাহলে তো মার্কেটকে আপনি ব্লেম দিয়ে যাবেন। অবশ্যই, তা আমাদের এটা ছিল যে নো, দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট ওয়েজ ইউ প্লে দিস। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরেন একটা কন্ট্রাক্ট আপনি যদি দেখতে যান, লিখে দিবে যে এটার সব কপিরাইট তাদের। ওকে। আবার যখন বলতে যাবে তখন তারা বলবে যে এই জিনিসটা কিন্তু অথরের, কিন্তু অথরকে সামনে আনতে যাবে না। সো অথরের ওদিক থেকে যখন চাওয়াটা থাকে উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইভেন, মানে ওই সাইডেও যে গ্রুপটা তারাও কিন্তু ইকুয়ালি ডেটোরিয়েট করতে থাকে, মানে বোথ সাইড ডেটোরিয়েট করতে থাকে প্রফেশনাল। অথরকে কেন প্রজেক্ট করতে চায় না? অথরকে প্রজেক্ট করতে চায় না বিকজ দে ওয়ান্ট টু, ওখানে তো একটা টাস্ক মাস্টার বসে আছে। আচ্ছা। সে এটাকে আন্ডারমাইন করতে চাইবে এবং সে চাইবে যেন তার। But who are these people you are mentioning? I mean, is it in the country or outside? না, এজেন্সিজ ক্যান বি এনিবডি। এখন ইউএন এজেন্সির দিকে যান বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা ইভেন আমি যখন আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি, আমার ওডিআই এর সাথে যখন আমি করতে গেছি। ওডিআই কি? ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, যেটা লন্ডন বেসড। ওকে। তাদের সাথে আই কুড বার্গেন এন্ড তারপরে আমরা উই কুড কাম টু অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে তুমি আমাকে কাজটা করতে দিচ্ছ, আমি কাজটা করে আই ওন ইট এন্ড আই গিভ ইউ দ্য রাইট to print it or own it or whatever purpose you because you are the funder. And finally কিন্তু তারা সুন্দর একটা এগ্রিমেন্টে পৌঁছলো। আমি যখন এটা ফাওয়ের সাথে ট্রাই করলাম, এখানে ফাও ব্লান্টলি তারা এটা রাজি না, এবং আমি দেখছি তখন আমার বিআইডিএস এর অন্য কলিগসরা ওইটার ভিতরে দে ডোন্ট কেয়ার। So Sajjad, you are a experienced কি বলবো consultant marketing, you are in this, you know what we, you know, the professional class academics. So how do you see আমাদের যে state of economy now? I mean, you can start with from 70s. I mean, where we were and where we are going. আমাদের যে সময় আছে অত দূরে যাওয়ার সুযোগ নাই। না, একটু করে বলো, you start because you know 70s তো we had all the bright stars. Professor Rahman Soban, economistদের ইতিহাস যদি শুনতে চান, আমি economic and political economy and how they influence the politicians and what they stood for. আমি তাহলে ওইটুকু to the economy. আমার বক্তব্যটা No, I mean I think it's related. I mean, let's say Professor Rahman Soban and আমাদের যে নুরুল ইসলাম সাহেব and all planning commission,
They were later on, I think, Bangabandhu sort of got rid of them. They were literally called the Gang of Four, but they are all bright stars, Oxford and Cambridge and Harvard. But উনারা কি ফর্মুলা দিলেন? I mean, the আমি socialist. ইকোনমির ব্যাপারে থেকে সেজন্য দূরে যাচ্ছি। ইকোনমির ডাইনামিক্সটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অল দিস ইন্ডিভিজুয়ালস No, I mean, I'm dumb, but I said they were advocating certain economic but that's ways. in the world of books and talks and এসে চলছে। But they were in political administration as well. They were in the planning commission. That's not a political administration. No, a part of the administration. Executive power was আমার জানা মতে। Planning commission, they even wanted to make it the superior ministry এই of all জায়গাতে আমার ministries. পার্সপেক্টিভটা একটু এক্সট্রিম। বলো। একটু এক্সট্রিম হচ্ছে যে জেনারেলি স্পিকিং আমাদের দেশে নলেজ ইন্ডাস্ট্রি যদি বলি, ডিফারেন্ট ফিল্ডস অফ নলেজ ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে। আমাদের দেশের সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত ইকোনমিক্স এর নলেজ এটা ইজ লার্জলি ইমিটেশনস অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন এডুকেশন যেভাবে শিখিয়ে আসছে এর বাইরে ফেলে নিজেদের ভাবনা চিন্তা করাটার আমি খুব প্রচন্ড দৈন্যতা দেখি। এটা আমি ওপেনলি। তুমি যেমন বললা ইউ আর এ স্বদেশী, ইন দিস কনটেক্সট আর ইউ আর স্বদেশী, ইউ থিঙ্ক? আমি আমার জীবনে বরাবর যেটা বলে আসছি যে রেইজ দ্য রাইট কোশ্চেনস হুইচ ইজ রেলিভেন্ট ফর ইউর কান্ট্রি। ওকে। এবং কি কোশ্চেনটা করা হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে সেই কোশ্চেনের উত্তর খুঁজতে গেলে কি মেথোলজি নিয়ে আমি মুভ করবো। আমি মেথোলজির বেসিসে আগে আইডিওলজিক্যাল স্পেসকে আলাদা করে দিয়ে তারপরে সংঘাতে যাওয়ার মনে করি রিডান্ডেন্ট। মানে রিডান্ডেন্ট মানে কি, আমি বলি অপ্রয়োজনীয়, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং এটা ক্ষতিকারক। এগুলো নিয়ে আমি ওপেনলি বলেছি। ফর এক্সাম্পল, গিভ আস অ্যান এক্সাম্পল। একটা ছোট উদাহরণ দিই, মানে টেক্সট বুক থেকে প্রথম উদাহরণটা দিই। আপনি মার্কস এবং মার্কসিয়ান ইকোনমিক্স অ্যান্ড নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করেন। আমার একটা লেখা আছে যেটা বিআইডিএসি বাংলা জার্নালে বেরিয়েছে। সেখানে নিও ক্লাসিক্যাল মানে কেইনসের না, কেইনসটা তো মোর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স নেই, বাট যেটা আমরা মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়াতে গিয়ে যেটা বলি এবং মার্জিনালিস্ট থিওরি এটা ওটা নিয়ে, সেটার ভিতরে নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স আমরা সেটা আপনি ওয়ালরাজ এবং দ্য রেস্ট আপ টু ফ্রিডম্যান এবং তার পরবর্তীতে আরো ডেব্রু নিয়ে যদি চিন্তা করি। ওকে। এখন নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এর কতগুলো কনস্ট্রাক্ট আছে। একটা সিম্পল মাইক্রো ইকোনমিক্স টেক্সট বুকে যদি আমরা চিন্তা করি, কনস্ট্রাক্টে কি দেয়ার আর প্লেয়ার্স, আমরা যাদেরকে এজেন্টস বলছি, স্টেক হোল্ডার্স বলি বা যে নামেই বলি না কেন। সো দেয়ার আর কনজিউমার্স, দেয়ার আর প্রডিউসার্স, দেয়ার আর আদার প্লেয়ার্স ইন দ্য মার্কেট। প্রত্যেকেরই একটা অবজেক্টিভ ফাংশন আছে এবং they operate under some constraint. An objective function can be defined in any way you want to. You can have profit in there. You can say, na amar bhalo lage by Raktan bhai ke cha khaiye, whatever it is. So objective function hypothetically can accommodate many different kinds of objectives. But the construct jeta, methodologically construct hocche ekhane ebong tarpore the exchange takes place between players. That's the essence. এবং সেখানে প্রাইস ইজ ওয়ান ডাইমেনশন যেখানে এসে তুমি জাহির ইউ হ্যাভ বিন ভেরি টেকনিক্যাল, সো এগুলো তো আমিও খুব বুঝবো না, বাট ফর আস আই মিন অ্যাজ উই সি যে কি আই মিন হাউ ডু ইউ সি, হাউ আর ইউ, you know, what are your thinking about economics, the economy, state of economy, কোথায় we are doing right, কোথায় we are going wrong? Briefly, I mean, we can't finish it. প্রথম জিনিসটা তো হচ্ছে যে এই ইকোনমিক্স নিয়ে আলাপ করতে গেলে বা ইকোনমি নিয়ে আলাপ করতে গেলে প্রথমে আসার দরকার মানুষের রাইট কাইন্ড অফ কোশ্চেন রেজ করা। সেখানে যে একজন মার্কসিস্ট একজন এই কথাগুলো আর আসতে পারে না, কিন্তু ওইটাকে কাট অফ করার দরকার। ইফ সামবডি সেজ যে না এটা মার্কসিস্টই বলে বা অমুকেই বলে, এটা আজকাল এগুলো অনেক কমে গেছে। পলিটিক্স ইউ স্টিল হ্যাভ দ্যাট। পলিটিক্স আপনি দেখেন, আমার শেষে একটা বক্তব্যে বলেছিলাম যে আসলে পলিটিশিয়ানসরা নো মোর টক অ্যাবাউট ইস্যুস,
দে আর নট টকিং, মানে যারা কাজ করছে Yeah. তারা আরেকটা ডাইনামিক্স দিয়ে চলছে, সো দে ডোন্ট অ্যাড্রেস অর দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ব্রিং ইট আপ ইন দ্য পাবলিক ফ্রন্ট। Right. ইটস ফাইন, কর্পোরেট কালচারে কিছু কিছু জিনিস সবসময় আসতে হবে না, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আসার দরকার। অপোজিশন যারা, তারাও জানে এবং তারা সেটা করতে যায় না তখন। মানে অপোজিশন কিন্তু কোনো ইস্যু আমার জানা মতে, যেখানে আপনি একটা ইকোনমিকটাকে কোন দিকে নিব। এখন আমি একটু ফিরে আসছি, যদি আপনার যে প্রশ্নটা ঢুকছেন, আমি আগের দিকে যাচ্ছি না। আমি এখন যদি চিন্তা করি যে সোর্সেস অফ ওয়েলথ বলে যে কথাটা বলে, সোর্সেস অফ ইনকাম বলি, সোর্সেস অফ গ্রোথ বলি, আমাদের মতো দেশে ইজ প্রাইমারিলি লেবার। যে কোনো দিক থেকে আমি চিন্তা করি ইজ প্রাইমারিলি লেবার বলছি। আমি সেক্টরাল ডিভিশনের ভিতরে ঢুকছি না, তবে আমি এটাকে দেখি কয়েকটা টাইপ অফ লেবার কনসেন্ট্রেশন। একটা হচ্ছে আমরা ওভারসিজ পাঠাচ্ছি, তারা আমাদেরকে ফরেন কারেন্সি আর্নিং দিচ্ছে। একটা লেবার হচ্ছে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং, লার্জলি আরএমজি সেন্ট্রিক, যেটা রাইট, সেখানে প্রোডাক্ট মার্কেটটা পেয়ে সেখান থেকে আমাদের আর্নিং আসছে, সেটাও ফরেন কারেন্সি আসছে। আর আরেকটা লেবার ইমার্জিং হচ্ছে এই আইসিটি ইসের ক্ষেত্রে, যেখানে দ্য লেবারার ডাজন্ট হ্যাভ টু মুভ আউট, দের ইজ নো প্রোডাক্টের মুভমেন্ট না, বাট আউটসোর্সিং এটা ওটা বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আপনি এখানে বসে করছেন, দ্যাটস অলসো লেবার। আমি জাস্ট বলছি যে আমাদের ট্রানজিশন ওভার দ্য ইয়ার্স যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে লেবার দিক থেকে আস্তে আস্তে শুরু করে আমাদের এই আরএমজির লেবারটা গড়ে উঠতে শুরু করে, রেমিটেন্সেরটাও, মানে যেটা ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্টটাও, সেটাও কিন্তু ধাপে ধাপে আসতে থাকে। এটা কি ওভার পপুলেশন জন্য না? বিকজ আর পপুলেশন ইজ 3 টাইমস। এক পক্ষের হয় না, ওদিকে টান থাকতে হবে। ওদের পপুলেশন কমে গেছে, ওদের না, ওদের ওখানে গ্রোথ, ওদের ওখানে নিডস গুলা থাকছে, and maybe our laborers proved to be relatively more quote unquote loyal বলেন, efficient বলেন, যে নামই দেন না, or cheap বলেন, সবকিছু মিলিয়ে তো একটা আনস্কিলড, আমি বলবো মোস্টলি আনস্কিলড। হ্যাঁ, এটা ঠিকছে। I mean, being a driver or a cleaner is not a lot of skill. গ্র্যাজুয়েট আপনার ইটালির মার্কেটে আপনি প্রথমে যে ঢুকে ফেরি করছেন, তারপরে কার ওয়াশ করছেন, তারপরে আমব্রেলা হাত বাড়া দিচ্ছেন, বৃষ্টি হলেই শত শত দেখা যাচ্ছে। No, that's the amazing side of us Bengalis. We are very entrepreneurial. আমি মনে করি যেটা ঢাকা ছিল বহু বছর, এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বেড়েছে। কিন্তু আমি এখন পরের পার্টটাতে আসি, এখনকার ইকোনমিতে এই তিনটা ডিফারেন্ট সোর্সের থার্ডটা কিন্তু ইজ yet to come out in a substantive manner. Okay. It is emerging, কিন্তু এর শেপটা কি নিবে বলা মুশকিল। What is that? সেখানে মানে যেটা বলছিলাম যে আইসিটি এরিয়াতে এই লেবারটা ফাইনালি কি রূপ নেবে, সেই জিনিসটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং সেখানে পলিসির অনেক রোল আছে, যেটা নিয়ে আমার শেষ একটা লেখা, যেটা রিসার্চ পেপার, ইজ লুকিং ইনটু ডিজিটালাইজেশন অ্যান্ড তার অল্টারনেটিভ চয়েস গুলো, যেটা জাস্ট 2 দিন আগে শেষ করেছি। কিন্তু আপনার ইসের ভিতর থাকলে পরে যেটা ঘটেছে, আপনি যদি খেয়াল করেন, এটা আমি অন্য জায়গাতে বলেছি যে লেট 90s দিক পর্যন্ত কিন্তু, এমনকি আমরা যেটা বিএনপির আমলটা বলি 2000-2005 পিরিয়ডটা, এই সময়তেও কিন্তু কতগুলা মেজর ডিসিশনকে পিছিয়ে দিচ্ছিলাম আমরা। সেই জিনিসগুলো কিন্তু হ্যাজ টু ডু উইথ হাউ দ্য এক্সটার্নাল ইন্টারেস্ট গ্রুপস, তারা এখানে কি চাচ্ছিল। আমাদের এখানে এর ভিতরে যে একটা আলাদা ইন্টারেস্ট গ্রুপ গড়ে উঠে বলবে যে আমরা এই চাই, আনফর্চুনেটলি দ্যাট হ্যাজন্ট হ্যাপেন্ড। সো হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইজ, বাইরের যে চাওয়াগুলো ছিল, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা বড় জায়গায় সাকসেসফুল হয়েছি, প্রচুর ফরেন কারেন্সি আর্ন করার অ্যাবিলিটি ডেভেলপ করে গেছে, বিকজ অফ দ্য ফার্স্ট। And I think that is one of the main reasons for this অ্যাট্রাক্ট করছে, the boom kind of a thing. গ্রামে গঞ্জেও একটা sort of well-being. গ্রামে এমএফআই আবার কিন্তু, যেটা আজকে অনেকে গালি দিতে পারে, কিন্তু এমএফআই হ্যাজ given training to what is MFI? Microfinance, okay. ওটা তো ইনিশিয়ালি দিছিল, বাট আই থিঙ্ক ম্যান পাওয়ার হ্যাজ না, কিন্তু ওই ম্যান পাওয়ারটা ফ্যাসিলিটেট হচ্ছে কিন্তু ক্রেডিট মার্কেট দ্বারা। আচ্ছা, আগে আপনি মনে করেন একটা জমি
জমি বিক্রি করে যাবেন, কেনার লোক তো দরকার। সে কেনার লোকটা যদি লোন পায় তাহলে সে কিনছে। Exactly. এই যে সার্কুলারিটির বিষয়টা, এটা অনেকে মিস আউট করেছে। কিন্তু আমাদের যে মাইক্রো ফাইন্যান্স, ইনফর্মাল লেন্ডিং এন্ড অল দ্যাট, কাবলিওয়ালার তো ব্যবসা ছিল, এটা কাবলিওয়ালার না, মাইক্রো ফাইন্যান্স ছিল না, সেটা ছিল হচ্ছে আগের যেটা বলছে ওইটাই তো কাবলিওয়ালা। আগে তো এই ফাংশনটা ওরাই করতো। মারোয়ারিদের ফাংশনটা ছিল উপরের লেভেলে, হুন্দি টাইপ এন্ড অল দিস থিংস। ব্যবসায়ীদের না, মানে মারোয়ারিরা যে ব্যবসাটা করতো বিজনেস হাউসে, সেই বিজনেস হাউসের চলটা কিন্তু থেকে গেছে। এগ্রিকালচারাল প্রডিউসে ইনভেস্ট করা বলি, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, খাতুনগঞ্জের ব্যবসা বলি, ওরা ফাইন্যান্স করে। এটা কোয়াইটলি দ্য প্লেয়ার্স হ্যাভ স্টিল বিন দেয়ার। এন্ড এগুলো লিগালাইজ করা যায় না? ওয়াই ইট শুড বি লাইক হুন্দি এন্ড লিগালাইজ করা মানেই হচ্ছে ট্যাক্সের আওতায় আসে। খেয়াল করেন, তার মানে হচ্ছে অপ্রদর্শিত আয় আর প্রদর্শিত আয়ের মামলার ব্যাপারটা চলে আসে। তো এগুলি তো, আই মিন, ওয়াই শুড পিপল বি সাফার ইন আওয়ার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস? তখনই করবেন যখন ইউ হ্যাভ এ স্ট্রং ইন্টারেস্ট ইন স্বদেশ। আমি কথাটা বলছি কেন, আপনার স্বদেশটা যদি ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড থাকে, তখন স্বদেশে যে লোকটা রেন্ট কালেক্টর, সে সেটাকে প্রোটেকশন দেবে। সে বলবে যে এই জিনিসটা আমি ট্যাক্সের আওতার বাইরে যেতে দেব না, আমাকে আনতে হবে আমার নিজের সমৃদ্ধির জন্য, সেটা ব্যক্তি হোক অথবা কালেক্টিভ হোক। ওই জায়গাটাতে বললাম যেটা, যে স্বদেশের ইন্টারেস্টটা কিন্তু গড়ে উঠতে পারতো। আমাদের কি হলো, যে বাইরের যে রেমিটেন্স অ্যান্ড ফরেন কারেন্সি আসলো, সেটা দেখে কিন্তু কিছু কিছু ইনভেস্টমেন্ট আসতে শুরু করলো টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে। টেলিকমটা কিন্তু প্রিসিডেড দিস মেগা চেঞ্জ গুলোর আগে থেকে। অ্যান্ড টেলিকম কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু আরেকটা ধাপ এগিয়ে নিল, মেকিং পিপল এডুকেটেড ইন সাম সেন্স। Yeah, yes, that's fine, exactly. I mean, এটা তো করেছি, কিন্তু এখানে the role of liberalization, এটার what do you see? I mean, সেটা ম্যান পাওয়ার হোক, ফরেন কারেন্সি হোক, লিবারালাইজেশনের ধারা তো অনেক, টেলিকম হোক। I mean, you think the government is liberalizing, or any government did liberalize? I remember so far as Saifur Rahman Sahib in maybe 80s or 90s. Only 90s. Yeah, 90s he came. So when he came, there was একটা তখন গ্লোবাল একটা প্রাইভেটাইজেশন চলতেছিল, মার্গারেট থ্যাচার and Reagan. So he started trimming taxes, and then they said if you cut taxes you get more foreign currency, which proved. So তখন আমাদের economy got a little bit of a push, and BNP was known more of a business friendly political party. আমি বলছি আমাদের আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ and other side, they tried with Mr. Kibria privatization. He gave 1 or 2 lectures. It didn't happen. Mr. Mohit, who is also, we invited him to our organization, Making Our Economy Right, several times. And I was very impressed with him when he came, Ershad's finance minister. And he wrote articles, about liberalization and simplifying taxes. But when he became the finance secretary, yeah, so when he became the finance minister, no reforms from him, no liberalization from them. So are we, আমাদের এখন তো informal যে sector of business, which is illegal, which is not legalized, is really booming. It's becoming large and large. I mean, এটাকে মানে একটু স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে যদি ভাবি আমি, তখন আপনার একটা দেশের ভিতরে একভাবে চিন্তা করি, আর যখন দেশটার আলাদা বাউন্ডারিটা ফ্লুইড হয়ে যায়, তখন কিন্তু অনেক কিছু জিনিস অন্যভাবে পলিসি লেভেলে চিন্তা করতে হবে। লিবারালাইজেশনটা বাংলাদেশে কিন্তু অনেক আগের থেকেই ধাপে ধাপে শুরু হয়েছে। আপনি যদি চিন্তা করেন সিলিং অন প্রাইভেট ওনারশিপ, না, কিন্তু তারপরে সারের মার্কেট, তারপরে সেচের মার্কেটটা হলো লেট 80s, যখন এরশাদের সময়। কোনটা? সেচ, ইরিগেশন পাম্প, মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম বড় আকারের সেখানে ছোট স্কেলে চলে যাওয়া, উইচ এগেইন পেভড দ্য ওয়ে ফর দ্য চাইনিজ ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট গুলা ঢুকতে শুরু করলো। এবং 90s জুড়ে একদিকে মাইক্রো ফাইন্যান্স। সুতরাং সাইফুর রহমান সাহেব যেটা করেছেন 91-92 দিকে, সেটা কিন্তু আবার 80-তে সম্ভব হতো না, ছিল না কোনো।
Yeah, সম্ভবত না, I think আমাদের mindset, the policy makers, they also move, the trend, like 70s, the trend was socialism, কিন্তু এটা large- nationalization. But now we say, hey, that was a very wrong thing to do. এই জায়গাটাতে আমি একটু অন্যভাবে দেখি যে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে ওভারঅল ইন্টেলিজেন্সিয়া, a part of which is also the politicians and see ইন্টেলিজেন্সিয়াকে and the common people. হ্যাঁ, ইন্টেলিজেন্সিয়ার ভিতরে এই সব লোকগুলা যাদের নাম বললেন, ইনক্লুডিং দ্য পিএম, সবাই বিলং করে কিন্তু। Yes. এবং সেই গ্রুপটার ডিপেন্ডেন্স, ইন্টেলেকচুয়াল ডিপেন্ডেন্স অন আউটসাইড। Yeah. এই জন্য আগের সমাজতন্ত্র বলতে কি বলেছে, কি বুঝেছে, নিজের কোনো এজেন্ডা ছিল কিনা। হোচিমিনের একটা এজেন্ডা ছিল, এই হচ্ছে আমি চাই, অথবা Confiscation of private property. whatever they had their, তাদের একটা জিনিস ছিল। But that was unethical. আমি You don't want to go into that. all I'm Okay. asking is যে লোকটা দেশটাকে চালাবে তার নিজস্ব চিন্তার ভিতর দিয়ে চালাবে, এটা কিন্তু একটা না, প্রথম। এখন যে পলিটিক্স করে, I mean, I don't have to have an economic vision. I can have something that থাকবে, but এটাকে materialize করার জন্য they have to go to you. অন্য To the কাছে economics. গিয়ে সে বলতে পারে আমি এটা করতে চাই, আমি এটা চাই। Yeah, so এটা চাই, and why shouldn't this be possible? Let's say China, how they broke all barriers, and the boom, they liberalized, let a province give Shenzhen or something to do whatever they want to do as a test case, and then they really picked up, then they কিন্তু আপনি made, ওই চায়নার কথাতে আসলেন যেহেতু, দেখেন Yeah. খেয়াল করে মাও জেদুংয়ের শেষ সময় পর্যন্ত সে কিন্তু বিরোধী পক্ষটাকেও টিকিয়ে রেখেছে। আপনি দেন শিয়াওপিং এর কথা চিন্তা করেন, দেন শিয়াওপিং কে কোথাও পাঠালেও তার সে তো জেলেই ছিল, না, 20 বছর তো জেলই খাটছে। একটা আলাদা আলাদা কমিউনের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে অনেক সময় তাকে ওখানে রেখে। He was persecuted, yes. প্রসিকিউটেডটা হার্শলি বলা হবে, বাট এটা হচ্ছে আন্ডার দ্য ওই রাইট কি বলে রেবেল গ্রুপটার, Dissidents. হ্যাঁ ডিসিডেন্ট গ্রুপের, ওইটার সময় কিন্তু তাকে মারতেও দেওয়া হয়নি, তাকে কোনোভাবেই তার ছেলেকে বোধহয় মারছে। না, ছেলের কেসটা ডিফারেন্ট ছিল। They threw him from the আমি building. দেন শিয়াওপিং এর মেয়ের বইয়ের থেকে বলছি কথাটা, আমি পড়েছি বলে বলছি আর কি। এবং আমার নিজের এটা হচ্ছে ওই জায়গায় লিডারশিপ। আপনি মাও জেদুংকে দোষ দিতে পারেন, কিন্তু সে দুই দিকটাকে রক্ষা করে যখন যেটা যাওয়ার, এবং পরে দেখেন মেইন চেঞ্জটা ইনিশিয়েট করলো দেন শিয়াওপিং এসে। Yes, and I think what I heard, I saw one video there that the whole CCP was against his kind of liberalization opening up, but he got the backing from the Revolutionary Army, the Red Army, and that's what he did it. And ফোর্স তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু আমি বলছি যে ভিশনারিজকে আপনাকে ইউ শুডন্ট আইসোলেট এনিবডি। একটা স্বদেশটা আমি ওই জায়গাতে ডিফাইন করি, স্বদেশেরকে যদি স্বার্থটাকে আনতে চান, সেখানে আজকে সাম এক্স পারসন একটা জিনিসে আছে, আরেক দেশে আছে হয়তো, কিন্তু আপনার ভিশনের ভিতরে, আপনার এজেন্ডার ভিতরে আপনার যদি স্বদেশটা ফোকাস থাকে, তখন কাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং করার দরকার, কাউকে এই মুহূর্তে করছেন না, বসায় রেখে দিচ্ছেন, ডাউন দ্য রোড আসবে, এটার একটা তার থাকতে হবে। আমাদের দিকে আমার কাছে মনে হয়েছে বড় দৈন্যতাটা হচ্ছে আমরা নিজেদের মতো করে চিন্তা করতে পারি না, চাই না, এবং ইট ইজ আমরা কাদের মতন চিন্তা করছি। আমাদেরকে যা শিখাই দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথা বলছি, যা টেক্সট বুকে বলছে আমি ঠিক বুঝে পাই না। আপনি দেখেন কোনো কিছুতে তাদের প্রশ্নগুলা কিভাবে ডিফাইন করে, যে কোনো ইস্যুতে প্রশ্নটা। Do you have any kind of radical suggestions in the current state of affairs? আমার কারেন্ট স্টেট সম্পর্কে যেটা প্রথম চিন্তা, যেটা আসলে আমরা এলাবোরেট করতে পারিনি, যে এই মুহূর্তে যে জায়গাটাতে বাংলাদেশ চলছে, বাংলাদেশ হ্যাজ লেবারের and বাংলাদেশ হ্যাজ সোল্ড আউট হোক, লিজড আউট হোক, যে নামেই বলি না, ইটস ল্যান্ড উইচ ইজ প্রাইমারিলি খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। সো আজকে আমি ট্রানজিট দিই, সেটাও কিন্তু ইটস লাইক লিজিং আউট ল্যান্ড হতে পারে, অথবা এটা পার্মানেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে গেলে সেটাও এক ধরনের চুক্তিতে গেছি, অথবা একটা পোর্ট করতে দিই। সো আপনার জমিটাকে আপনি ব্যবহার করছেন, অন্যদেরকে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, তাহলে সেই ব্যবহার করতে দেওয়ার থেকে
এটা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, ক্রুসেডের যুদ্ধ হয়েছে সেই কন্ট্রোলগুলোকে নিয়ে। Yeah, তাহলে আমাদের এখানের এই জায়গাটার এই লেবারের বাইরে যে আরেকটা জিনিস ইমার্জ করলো, yeah. সেটার ম্যানেজমেন্টের নেচারটা ইজ আনডিফাইন্ড। You mean the foreign investments in port? ফরেন big ইনভেস্টমেন্ট থেকে শুরু করে ট্রানজিটের ফ্যাসিলিটি, transit facilities তো খুব আগাচ্ছে তো না। I mean, না না অলরেডি দ্য সিগনেচার হয়ে গেছে। এখান থেকে India can take their goods to northeast. ট্রান্সশিপমেন্ট এন্ড ট্রানজিটের I think that's very good. I mean, why is নো প্রবলেম। the government shy about it? না, কিন্তু এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এই যে আবার বললাম ইন্টেলিজেন্সিয়া ইনক্লুডিং ইউর পেপারস, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তা আপনি চিন্তা করবেন। আই স্টিল রিকল 2002 এর দিকে আমি বসে লিখছি যে এটাতে there is nothing wrong as long as the price is right, but you will see nobody talks about the price. Yeah. But sorry to interrupt you, কিন্তু আমাদের যে এই region is so densely populated, and এটা যদি people can act, trade, interact, I mean, I think there'll be a great impact on the size. Yes and no. The unfortunate part হচ্ছে আপনাকে যদি ফেন্সের ভিতরে আটকে রেখে আপনার না, ফেন্স তো করতেছি না, আমরা ট্রানজিট করি, if we liberalize our foreign trade, and most of the time we can't sit with another government to do it. It is, let's say I'm a trader, I bring in a lot of goods from India, informal trading. So why should I be denied? Do I have to go to the government to give me a license? No, this is not in our policy, so we can't give it to you. এখন তো সরকারের দিক থেকে আমার জানা, So by liberalization, I mean liberating me as an economic actor. লিবারেটিং মির এই বিষয়টা সরকার আরেক সরকারের ভূমিকার কারণে এই সরকারের ভূমিকাটাও ইনফ্লুয়েসড হয়। যদি আজকে আমি একটা উদাহরণ দিই, আজকে যদি আপনার দেশে যে পরিমাণ বাইরের লোক এসে কাজ করতে পারে, আইদার মিসইউজিং ইউর সিস্টেম হোক অথবা আপনার or giving some real inputs. For example, RMG, I know a lot of Indians and Sri Lankans, Pakistanis, they're here. Even Chinese have started coming. So আমি বলি আমাদের যে RMG today is we are exporting nearly 40 billion. And গভর্নমেন্টের কি কি নিয়ম কানুন আছে, এগুলি যদি না থাকে, এগুলি থাকার জন্য তো করাপশন হয়, বিকজ ইউ হ্যাভ ফলস এলসিস, একটা এলসি খুলে ধরে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেল। এগুলি যে আরও লিবারালাইজেশন হয়, দিস ক্যান গো টু 100 বিলিয়ন। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে অন্য জায়গাতে, এটা ঘটে কেন? তার কারণ আজকে যদি আপনি চিন্তা করেন যে আপনি এখান থেকে যদি কিছু লোক যায় কাজ করতে ইন্ডিয়াতে, আপনি দেখছেন পলিটিক্যালি এটা কি হচ্ছে, মানে যে ধরনের আটারেন্সেস সেটা, আর শুধু তাই না, ইমিগ্রেশনে যে জিনিসগুলো ঘটবে, সো এটা কিন্তু এক পার্টিকে দোষ দিলে হবে। ইউ টকিং অ্যাবাউট রেসিপ্রোকাল বেসিসে করতে হবে, কিন্তু আমি রেসিপ্রোকাল বেসিসে করার কথা বলছি। আমি আই এম ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড কেন ঘটে। এটা হচ্ছে যে এক সাইডে, মানে আমি এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল এইভাবে যদি দুইটা গ্রুপকে নাম দিই, তাহলে এক্সটার্নাল ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারনালের সাথে। এই যে ইন্টারনাল অনেক কিছু জিনিস আছে রিয়াক্টিভ মোডে, দুজনেই দুজনকে মদত দিতে থাকে, এবং যার ফলে হয় কি মাঝপথে সাধারণ নাগরিক বলি, সাধারণ প্রাইভেট সেক্টর বলি এফেক্টেড হয়ে থাকে, কারণ দুদিক থেকে এটা চলছে। না, আমরা তো এখন গালাগালি করতেছি, দিস ইজ ইন্ডিয়ান economic landmass, and এগুলি আমরা তো করতেছি, বাট আই থিঙ্ক উই শুড লিভ আওয়ার দিস নর্মাল economic activities free of stay above our politics. কিন্তু আপনি যখনই বলছেন যে আপনি আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস থেকে ফ্রি করে রাখতেন, আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশে তো একটা বড় গ্রুপ অফ প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু আইদার ইন কোলাবোরেশন হোক অথবা অ্যাজ এ কমিশন এজেন্ট হোক, মানে আমি কোলাবোরেশন বলতে জয়েন্ট ইনভেস্টমেন্টের কনটেক্সটে হোক, এবং এমনকি অনেক সময় ঘটেছে যেখানে ফ্রন্টম্যান একজন থেকেছে যখন আইন টাইনগুলো ছিল। সো আইনকে বাইপাস করার অনেক মেকানিজম আমরা জানি, সবাই আর কি, মানে অ্যাক্রস বোর্ড we know it very well. হ্যাঁ, how to bypass the system. এই জিনিসগুলো কিন্তু ঘটে আসছে। আমি বলছি যে যে জিনিসটা ইজ দ্য ক্যাজুয়ালিটিটা এখানে বা ড্যামেজটা ঘটছে কিন্তু ইজ দিস স্বদেশের আইডেন্টিটিটা। এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে স্বদেশ ইজ দ্য হোল সাবকন্টিনেন্ট, you have every right to think it that way. The whole world is স্বদেশ. We are human beings. যদি মনে করে হোল ওয়ার্ল্ড ইজ স্বদেশ, সমস্যাটা হয় যদি লেবার মোবিলিটিটা
এটা আমরা তো একেবারে ফ্রি হতো, we can't- আমার আপনার সাথে দ্বিমত থাকে। No, we can't wait for WTO to make a charter and a niyam kanun, and we can't wait for other governments to do something where, no, we have to do it unilaterally. We believe in the free movement of labor, which includes labor coming in, labor going out. রাইট, আমি We do যেটা it. বলছি যে সেই জিনিসটা যখন ফেল করতে থাকে, তার মানে কি, কারণ যে কোনো রিলেশনশিপের ভিতরে মনে করেন when you get absorbed into the larger এটা because তোমরা economic group, তোমরা you are quiet. You are not giving the right kind of confidence to the politicians that yes, you can go ahead with this liberalization because it improves the individual এটার Bangladeshis. বড় কারণটা হচ্ছে কি যে আপনার দেশের লোকজন, আমাদের ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে ওভার দ্য ইয়ার্স একটা লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং পিপুল তারা কিন্তু হ্যাভ চোজেন টু মাইগ্রেট আউট। Yeah, fine. I ঠিক mean, আছে, আপনার তখন দেশের ভিতরে যে সিচুয়েশনটা হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, সেই জায়গাটাতে কিন্তু চেঞ্জ আনার দরকার ছিল হচ্ছে পলিটিক্যাল মোটিভেশনে। yes. সেখানে আপনি কি দেখছেন, পলিটিক্সে যে দেখছেন দ্য পাওয়ারটা ইনক্রিজিংলি রিলাই করতে শুরু করেছে উইথ বাঞ্চ অফ পিপল Yes. যারা মোর ইনটু Corruption. হুলিগানিজম। I understand, but এগুলি সবই, I don't want to blame my traffic sergeant for taking money from me. I know এ বেতন পায় কত, 24 ঘন্টা কাজ করে. I have to think, if you are a policy maker, you have to think not arresting all these sergeants and employing new ones because they'll do the same after some time, but how to reform the whole system. ওই জায়গাটাতে তো যে যদি আপনি বলেন যে রিফর্মটা কি হবে, Yes, and liberalization, I mean. রিফর্মটা তো ফার্স্ট আসতে হবে, আমি যেটা মনে করি পলিটিক্যাল স্পেসে। কিন্তু পলিটিক্যাল স্পেস তো আন্দাগুন্দা করতে পারে না। Like 71-এ, 69-এ, the 6 points movement had the solid backing of the intelligentsia, the economic think tanks, the personalities, big people. So that empowered and gave the confidence to the politicians. Yes, I can do this bit and fight my way with Pindi. কিন্তু এখন যে পলিটিশিয়ান, এখন তো তোমরা চুপচাপ সিপিডি বলে, but then they also get involved in politics. না আমি যেভাবে বুঝি আমাদের রোলটা ইজ ডিফারেন্ট, আমি আবার বলবো, কিন্তু তারপরে বলছি যে বাংলাদেশের কোনো একটা পলিসি ব্যাপারে হোক, যে কোনো জিনিস হোক, আমরা কোথায়, আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই। ইউ হ্যাভ আস্কড যে আপনি হাইটেক পার্ক অথরিটিতে মুভ করেছেন, সেখানে যে ইউ ওয়ান্ট টু প্রমোট স্কিল ডেভেলপমেন্ট, Right. বাট হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ আপনি লো লেভেলের জিনিসপত্র দিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা ঢেলে এবং তার কোনো হিসেব যদি না রেখে চলতে থাকেন, Yeah. সেটার ব্যাপারে যখন আপনি প্রতিবাদ করতে যাবেন, আপনার এটা ওইটুকু জায়গাতেই তুলতে পারছেন যে জায়গাটুকু স্পেস পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি অটোমেটিক্যালি যদি পরে শাট আউট হয়ে যান ফ্রম দ্য রাইট ফোরাম, এই শাট আউটটা একটা অদ্ভুত মেকানিজম আছে। কারণ মার্কেট, যখন আমরা বলি এখানে একটা মার্কেট আছে, Yeah. সেখানে যে প্লেয়ার্স গুলো, Yes. সেই প্লেয়ার্স গুলো কিন্তু শাট আউট করে। So আপনি কাউকে বলতে পারবেন না যে তুমি কেন বলনি, বলা হচ্ছে, এমনকি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ধরেন আমি দুদিন আগে যে লেখা লিখলাম, তার একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো ডিজিটালাইজেশন উইল ডিপেন্ড অন আমরা কি বিজনেস মডেল কেবলমাত্র ওর পিছনে ছুটবো নাকি, এবং ডিপেন্ডিং অন ইম্পোর্টেড যে ডিজিটাল ডিভাইস, নাকি উইল ট্রাই টু এনশিওর দ্যাট প্রত্যেকটা আমরা যা কিনি তার একটা অংশ অন্তত আমাদের নিজেদের তৈরি করার দিকে যাওয়ার জন্য একটা স্পেস। এটা যদি স্পন্টেনিয়াস ভাবে হয়, ফাইন, বাট ইউ ক্যান্ট মেক এ রুল। না, এখানে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার কথা আমরা যদি বলি যে উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্য ডিজিটাল সিস্টেম, বিজনেস ফ্রেন্ডলি সিস্টেম, ইয়েস, তাহলে আমাকে অন্য দিকটাকে বসে ভাবতে হবে। বিকজ সরকারি পর্যায়ে কিন্তু ওই স্পেসটা তৈরি করা, এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা, ইউ আর নট রুলস। নো, বাট তোমরা এখানে অ্যাজ এ ইকোনমিস্ট বলো অ্যান্ড সরকার বলো, they sit in their ivory towers, high up there, the elitists, they're the wise people. So they tell us how to do this at the export, কি বলে? This, you're talking about ICT, what do you call that? What do they call it? I don't know. So where they have, selective, chosen these kind of things to happen. And then you'll set a rule. And for me, that rule I find is not applicable. For example, Naim বলি Sajjad, তোমার ধরো সব সেক্টরে গভর্নমেন্ট রুল বানায় আর আমরা করি আরেকটা, আমরা উই বাইপাস ইট, উই আর ডিফল্টার্স, উই টেক মানি অ্যাব্রড,
we evade taxes. So এগুলো তো ওরা জানতেও চায় না, they just want to use their authority. That না রক্তন, you have to follow my ways of doing it and this is I know better than you. এটা তো হচ্ছে দ্যাট ক্লার্ক ক্যাটাগরিটার কথা বলছে। আমি আপনাকে দুইটা ছোট্ট পয়েন্ট দিই। একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমি যেটা আগে তুললাম সেটা কিন্তু আচ্ছা, now Sajjad, I'll interrupt you for this is our last 2 minutes for you. I leave it to you. তুমি বলো। আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট বলে শেষ করি। Now you take 2 minutes. একটা হচ্ছে যে কথাগুলো তুললাম তার ভিতরে কিন্তু লোন এগ্রিমেন্টস আর ইনভলভ। তো যে লোকগুলো লোন দিচ্ছে বাংলাদেশকে, দে আর ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাকচুয়ালি ডিসবার্সমেন্ট অফ লোনস অ্যান্ড কাউন্টিং দ্য ইন্টারেস্ট। এটা হচ্ছে বুঝে নেওয়ার দরকার আমাদের। এখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের নামে যে নামেই দিন না কেন, দে আর নট ডোনার্স এট অল। এই চিন্তার ভিতর থেকে আমরা এখনো বেরোতে পারিনি। এখন কেউ বলবে এটা কলোনিয়াল মেন্টালিটি, কেউ অন্য নাম দিতে পারে, বাট এসেনশিয়ালি আমি বলছিলাম যে আমরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার মতো জায়গাতে জাতিটাকে তুলতে পারিনি। দ্যাটস এ ফেলিওর। এবং সেখান থেকে বেরোনোর জন্য প্রথমে অ্যাটাকটা করার দরকার, revisit all contractual agreements. We couldn't go for Adani type of contract. এটা আমার কাছে ডিসগাস্টিং লাগে যে আমি এমন একটা সমাজের নেতৃত্বে চলছি যে ইজ নট কেপেবল অফ রাইটিং রাইট কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড নট ইভেন সোর্সিং দ্য এক্সপার্টিস যারা জানে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি অনেক বেশি ভালো কন্ট্রাক্ট ডিফাইন করতে পারতাম। এরকম অনেক লোক আছে, সেটা নেওয়া হচ্ছে না, না নিয়ে যখন হচ্ছে দে সামথিং রং। 2 নম্বর যে বিষয়টা আমি তুলছিলাম যে একটা ছোট আমার নিজের কাজের ভিতরেই থাকছে, আমি ঘাটছিলাম ডুয়াল সিটিজেনশিপ ইস্যুটা, যে আসলে সিটিজেনশিপটা ডুয়াল আর ডুয়াল না, এর ভিতরে একটা ডিফারেন্স আছে এবং সেই ডিফারেন্সটাকে রিকগনাইজ করার দরকার। আন্ডার সাম সার্কামস্টেন্স আমরা স্বাধীনতার পরে যে সংবিধানটা রচনা করা হয়েছিল, ইন অর্ডার টু রিকগনাইজ যে বাইরের অবদান, আমাদের ওখানে একটা ভেগনেস রেখে দিয়েছি। আচ্ছা, এই অ্যাম্বিগুইটিসটাকে দূর করার দরকার আমাদের ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটাকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য, রুল বেস সোসাইটি গড়ার জন্য। তা না হলে ইনক্রিজিংলি এটা হাতের বাইরে চলে যাবে। অ্যান্ড নোবডি, টু মাই নলেজ, আমি অনেক জায়গাতে জানিয়েছি, কেউ এখনো পর্যন্ত এটাকে নিয়ে এগিয়ে আসেনি। নট দ্য লিগাল প্রফেশন, নট দ্য পলিটিশিয়ানস। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট হু আর ডুয়াল সিটিজেন্স। unthinkable. বলেন আপনি। Anyway, Sajjad, আমরা তো অনেক we were thinking যে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো, like we have done almost an hour. It's very interesting and I would definitely like to speak to you again and on a regular basis, so you're one of the bright guys in our country. আমি জানতাম যেমন Rahman Sobanonitu, he was very famous and all that. তারপরে when he was retired to university, শুনতাম যে the next big economist is Akash, so he didn't impress me, Akash. And then you're also one of those luminaries. And আমাদের দেবপ্রিয়, I don't value him much. কি বলে না বলে, এগুলো রেকর্ডের ভিতরে না যে কথা বলা। I see, okay. না, পরচর্চার ভিতরে আমরা না, you are not doing পরচর্চা, I am doing পরচর্চা. You're a nice নীরবে শোনাটাও it doesn't matter, I don't mind it. They are very critical, they are also very political and ওইটা কিন্তু রেজাল্টটা কি রক্তন ভাই, আমি একটা কথা বলেছি এবং আমি ওদের আসলে একবার বলেছিলাম, আমার জানা মতে বাংলাদেশের কোনো সকল অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির মৌলিক বিষয়ে কোনো অবদান রাখেনি, and I'm on record saying that. Great. Sajjad, very nice to have you here. Thank you for taking the time and to come. And we hope to see you again. Thank you, Raktan bhai. Anek dhanyabad. Thank you very much. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people
that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you. And MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.